आ जाओ बेटा, मेरे को यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रही सी। कल मैं तुहानू कुछ गल्लां करवाइयां, जिहदे विच मैं तुहानू एंगुलर डिसप्लेसमेंट की गलबात की तुहाडे नाल, फिर मैं तुहाडे नाल एंगुलर वेलोसिटी की गलबात की। एंगुलर डिसप्लेसमेंट होंदी डी थीटा लिखी दी है, थीटा लिख लो। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फिर एक पढ़ी सी असीं एंगुलर एक्सलरेशन, इनू मैं अल्फा पढ़ाया तुहानू। ये तीन चीज़ों की स्टडी की सी आपां, ठीक है, डी थीटा ओमेगा एंड अल्फा। दीज आर द बेसिक थिंग्स। इस तो अगे एक चीज़ होर असीं पढ़ी सी, ਇਹਦਾ रिलेशन पढ़िया सी लीनियर वेलोसिटी नाल v इज इक्वल टू r ओमेगा, पढ़ाया सी तुहानू याद आ। और yes, फिर मैं तुहानू ये पढ़ाया सी कि v वैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वैक्टर क्रॉस r वैक्टर। एक हर्षवीर ने मैनू सवाल भी किया सी भी सारे डायग्राम नहीं मैनू समझ आया, मैं डायग्राम भी हर्षवीर समझाया सी कि नहीं समझाया सी। एक डायग्राम हॉरिजॉन्टल प्लेन दे विच आपां बनाया सी, अज मैं वही डायग्राम दोबारा बना लूंगा, मैनू कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर अज मैं नवी चीज़ समझाउणी तुहानू। अज अपना रिलेशन आ बेटा, अल्फा मैं फाइंड करता, अल्फा का डिमेंशनल फार्मूला जे फाइंड करना हो, अल्फा का डिमेंशनल फार्मूला फाइंड करना हो तो बड़े सौखे सौखे फार्मूले बेटा। अल्फा की हुंदा आ, अल्फा हुंदा एंगल अपॉन सॉरी एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एंगुलर वेलोसिटी हुंदी रेडियन पर सैकेंड, इहदा आया सी t-1 अपॉन t1, तो मेरा आंसर आ गया t-2। अल्फा का डिमेंशनल फार्मूला t-2। अल्फा की यूनिट मैं कल ही लिखवाती सी रेडियन पर सैकेंड स्क्वायर, ठीक है। डिमेंशनल फार्मूला रहिंदा सी, वो नोट कर लो। हाँ जी बेटा, किसी को कोई शक? डिमेंशनल फार्मूला रहिंदा सी, वो नोट कर लो। हो गया नोट? yes, चलो काम की गल ते आओ, क्यों भी हनी समझ आ रहा? हाँ जी सर। कंसनट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट जी हुण करवाउण जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान नाल सुन लो की हैगा रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन A and angular acceleration अल्फा। ए ते अल्फा का मैं रिलेशन फाइंड करना, लीनियर एक्सेलरेशन ए और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा का मैं रिलेशन डिराइव करना। ये रिलेशन बड़ा स्पैसिफिक रिलेशन है, ये तो तुहानू बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलणगे, थोड़ा ध्यान नाल करियो इहनू, ठीक है। ये तो असीं 2 रिजल्ट लैणे आ, ओके। देखियो ध्यान दे नाल की होया, एज वी नो v वैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वैक्टर क्रॉस r वैक्टर। आउंदा सारिआं नू कि नहीं आउंदा? दस्सो मैनू माड़ा जी। yes sir, v वैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वैक्टर क्रॉस r वैक्टर आउंदा ना? मैनू चाहिए एक्सेलरेशन a, मैनू चाहिए एक्सेलरेशन a। ਇਹਦਾ मतलब मैं इनू डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पैक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पैक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू टी। जदों मैं टाइम के रिस्पैक्ट से डिफरेंशिएशन किया तो मेरे को आ गया डी वी वैक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ ओमेगा वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर, डी ओवर डी टी ऑफ ओमेगा वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर। ये बेटा मेरे को एक रिलेशन बन गया। इत्थे जिहड़ा मैं यूवी मैथड लाऊंगा, मैं तुहानू दस्सिया होया यूवी मैथड, फिर भी तुहानू नहीं आउंदा तो मैं माड़ा याद करवा देना। जे डी ओवर डी एक्स ऑफ यू इंटू वी करा, पहला यू नू पिया रहन दो, वी नू डिफरेंशिएट कर दो, फिर वी नू पिया रहन दो तो यू नू डिफरेंशिएट कर दो। ये मेरे को मैथड से इहनू बोलदे यूवी मैथड। जो दो फंक्शन मल्टीप्लाई दे विच होण और दोनों सेम वेरीएबल ते डिपेंड करते होण, यू भी एक्स का फंक्शन हो, वी भी एक्स का फंक्शन हो, उदों ये फंडा लगता, ठीक है। यू जिहड़ा आ एक बार रख लो तो वी का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर वी नू बाहर कढ लो तो यू का डिफरेंशिएशन कर दो। मैनू पूरी उम्मीद है बेटा कि तुहाडे क्लीयर हो रही, हो रही कि नहीं हो रही?
क्यों भाई कंसंट्रेट आ जाओ। मैं की करिया मैं इत्थे यही फंडा लाया आ तो dv अपॉन dt बन गई एक्सेलरेशन a वैक्टर। काम ही सौखा हो गया साडा, रिलेशन बड़ा सौखा है, ध्यान नाल पढ़ियो। ओमेगा वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर नवजोत तू खास तौर ते वधिया तरीके नाल पढ़ी। ओमेगा वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर, ओमेगा वैक्टर नू पिया रहन ता आर नू लिखता मैं डी आर वैक्टर अपॉन dt, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो इधरला इधर ही रखांगे, इधरला इधर ही रखांगे। हाँ डिफरेंशिएशन वारी सिर कर दांगे, फिर प्लस का साइन जिद्दां उत्थे लग्या। हुण आर नू रख लो तो ओमेगा का डिफरेंशिएट कर दो, पर आर नू उरले पासे ना ले आयो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट च जे तुसीं पलटी मारोगे तो माइनस का साइन लग जूगा, वो आपां लाउणा नहीं। तो ओमेगा का डिफरें हुण पहला ओमेगा पिया सी आर का डिफरेंशिएट करदा, हुण ओमेगा का डिफरेंशिएट कर दो डी ओमेगा वैक्टर अपॉन dt और आर वैक्टर नू पिया रहण दो। A vector is equal to omega vector cross, ध्यान नाल सुन लियो, A vector is equal to omega vector cross dr upon dt velocity हुंदी है, आ पढ़ी अपन dr upon dt, जे r पोजीशन वेक्टर है तो dr upon dt velocity होगी, omega vector cross r b vector प्लस आ d omega upon dt कल ही पढ़ाया है जे अल्फा वेक्टर एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस आर वैक्टर। मेरे को दो रिलेशन बने, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये रिलेशन जिहड़ा, यानी कि जिहड़ी एक्सेलरेशन आ किसी सर्कुलर पाथ दे विच मूव करने वाले पार्टिकल दी जिहड़ी एक्सेलरेशन आ, वो एक्सेलरेशन एक तरह दी नहीं हुंदी, वो दो तरह दी हुंदी है। कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ जे मूव करदा तो एक्सेलरेशन दो तरह दी एक्सेलरेशन दा वैक्टर सम आ। ये एक्सेलरेशन किहड़ियां आ देखो, ए वैक्टर ए नेट एक्सेलरेशन है, ओमेगा क्रॉस वी एक अल्फा क्रॉस आर, ठीक है। आ तो हैगी साडी, इनू तो बोलते हैगे आ सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। की बोलते हैं इनू? सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन समझ आ रही? इनू बोलते सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन ए सी वैक्टर। आ हैगी तुहाडी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन या ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, इनू बोलते हैं ए टी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कह दिंदे हैं, करदा राजा, दो तीन नाम दसते तुहानूं। यानी कि जिहड़ी नैट एक्सेलरेशन है वो दो तरह की एक्सेलरेशन का वैक्टर सम आ, एक ए सी एक ए टी। इत्थे दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट आ, दोनों ही डिफाइन कर रहे हैं ढंग तरीके नाल। हियर हाँ जी एरो ला के लिखांगे ए सी वैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। ये इदां दी एक्सेलरेशन, इहदी डायरेक्शन देखो पहला किधर नूं, मेरे तो याद भुल जाता है ना, तो मैं कल वाला डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर देना इत्थे, की पता मेरी याद रह जाए है ना। कल वाला डायग्राम मैं इत्थे दोबारा ड्रॉ कर देना। कुछ इदां दा सी, कुछ इदां दा बनाया सी आपां, जिहदे विच इत्थों सेंटर सी, थोड़ा इधर कर लेने, इत्थे तो हैगा ही है ओके। इस सेंटर तो उपर वाल नूं एक एक्सिस सीगा, रेडियस आर आर और आर वैक्टर आ सेंटर ओ आ, 90 डिग्री एंगल बन रहा, हॉरिजॉन्टल प्लेन च कहानी चल पई, ठीक है। 3D इफेक्ट पाता आपां इत्थे, इत्थे पार्टिकल सी, पार्टिकल दी वेलोसिटी टेंजेंट दे अलोंग, पार्टिकल दी वेलोसिटी टेंजेंट दे अलोंग ओके। अच्छा आर वैक्टर बाहर वाल नूं, ये भी पढ़िया होया आपां, ओमेगा वैक्टर उपर वाल नूं, ये भी पढ़िया होया आपां, अल्फा वैक्टर भी उपर वाल नूं, ये भी पढ़िया होया आपां। देखो भी डायग्राम च कोई शक, 3 डायमेंशनल डायग्राम। कल मैं तुहानूं एक ही गल आखी सी, मैं कहा भी तुसीं घर जाके इस डायग्राम नूं करी होंगे, ठीक है ना, घर दे विच बैठ के इस डायग्राम नूं रिपीट मारना ढंग नाल, वधिया तरीके नाल। 3 डायमेंशनल डायग्राम आ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ m ਮਾਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਾਸ m ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, m ਮਾਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ r ਲੈਂਥ ਤਾਂ r ਹੈਗੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਪਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਆ ਐਂਗਲ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ। ਓਕੇ, ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਓਮੇਗਾ ਕ੍ਰੋਸ v ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਓਮੇਗਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, v ਪਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਓਮੇਗਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, v ਪਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ v ਪਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਓਮੇਗਾ ਕ੍ਰੋਸ v ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਓਮੇਗਾ ਕ੍ਰੋਸ v ਕਰੋ ਬਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਓਮੇਗਾ ਕ੍ਰੋਸ v ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਓਮੇਗਾ ਕ੍ਰੋਸ v ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਰੋ ਹਟਾ ਦਿੰਨਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ AC ਵੈਕਟਰ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਓਮੇਗਾ ਕ੍ਰੋਸ v ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, AC ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓਮੇਗਾ ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰੋਸ v ਵੈਕਟਰ called as centripetal acceleration, called as centripetal acceleration. It always acts किधर नु, along the center of circular path. ये हमेशा सर्कुलर पाथ दे सेंटर वाल नू ये ट्रैवल करती है, मतलब इसकी डायरेक्शन होती है सर्कुलर पाथ दे सेंटर वाल नू। तुसी किते मर्जी चल जाओ, इत्थे चल जाओ, इत्थे चल जाओ, इत्थे चल जाओ, हर एक थां ते सेंटर वाल नू जाओगी। बेटे जी गल समझ आ रही कि नहीं आ रही? जिन्हों नहीं समझ आई पुछ लो। तो ये साडे कोले सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन AC वैक्टर। मैं इनू थोड़ा जिहा होर एक्सप्लेन करूंगा सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन आल्सो। जिहड़ी सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन आ, क्योंकि पाथ सर्कुलर आ और v वैक्टर ते ओमेगा वैक्टर दे विचकार एंगल कितना बन रहा, सर्कुलर पाथ ओमेगा वैक्टर ऊपर वाल नू, v वैक्टर इधर वाल नू, ते एंगल बन रहा इत्थे 90 डिग्री। देख रहा तुहानू सारे नू, ओमेगा ऊपर नू जा रहा, v वैक्टर प्लेन ऑफ मोशन च हैगा, तो थीटा 90। आल्सो इन सर्कुलर पाथ, जो पाथ सर्कुलर होवे उत्थे थीटा 90 डिग्री होगा। मैं AC की वैल्यू मैग्नीट्यूड लिखूंगा, तो मैं AC कितना लिखा, मैं रब कर इनू लिख देना इधरले पासे। AC इज इक्वल टू ओमेगा V साइन 90 डिग्री। गलत तो नहीं लिखा मैं? ओमेगा ते V दे विचकार एंगल कितना पुत्रो? ओमेगा ते V दे विचकार एंगल कितना बच्चे? साइन 90 डिग्री। और क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा लगता, तो सारे बहुत वधिया तरीके नाल दस्सिया है। ओमेगा V साइन 90, साइन 90 1 हुंदा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गई ओमेगा इंटू V। समझ आ रही गल? आपां एक गल होर पढ़ी हुई है, तुहानूं याद होगी, सिंस V इज इक्वल टू R ओमेगा, है ना, V इज इक्वल टू R ओमेगा, तो मैं V की वैल्यू जे R ओमेगा पुट करा तो मेरे को एक्सेलरेशन का फार्मूला की बनया, AC इज इक्वल टू ओमेगा इंटू R ओमेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गई ओमेगा स्क्वायर R। याद रखियो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के मैं 3 फार्मूले लिखवाऊंगा तुहानूं, उन्हां चों 2 लिखे जा चुके हैं। पहला फार्मूला ओमेगा इंटू V, दूजा फार्मूला ओमेगा स्क्वायर इंटू R, बड़ा कम दा फार्मूला, ओमेगा स्क्वायर इंटू R। एक फार्मूला साडा होर बनदा, सिंस जे V इज इक्वल टू R ओमेगा आ, तो ओमेगा इज इक्वल टू V बाय R हो कि नहीं हो, दस्यो? ओमेगा इज इक्वल टू V बाय R होगा ना? लिखा मैं नवा नहीं कुछ लेके आया। तो मेरे को AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी आ गई, V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R। R दे नाल एक R कैंसल करता, मेरे को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गई V स्क्वायर अपॉन R। तीजा फार्मूला V स्क्वायर अपॉन R, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन V स्क्वायर अपॉन R। नोट कर लो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पहली एक्सेलरेशन आ, टोटल एक्सेलरेशन A आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹਦਾ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਆ AT ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ AT ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੱਸਦਾ,
मैं आप तो जमा ही कमला, मैं तो पता ही नहीं भी किधर नूं डायरेक्शन। समझ आ रही गल? मैं तो रट्टा मारदा ही नहीं, आप तो रट्टे तो दूर आ जावा। मैंने तो एक डायग्राम मैं सीखा होया, बस मैं उस डायग्राम च हथ जिहा घुमा के देख लेना, राइट हैंड रूल लगा के देख लेना भी राइट हैंड रूल किस तरीके नाल लगना। जिद्दां मेरा राइट हैंड रूल लग्या मैं उस तरीके दे नाल ही सोल्यूशन कर दिया। ओके, तो हुण राइट हैंड रूल मैं फिर ला देना क्रॉस प्रोडक्ट वाला, ठीक है, ए क्रॉस बी वाला। दूजा जिहड़ा ए टी वैक्टर आ, ये हैगा अल्फा वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर। हुण अल्फा हैगा उपर वाल नूं, इस असीं लिखिया भी होया इत्थे, दिस इज अल्फा वैक्टर। अल्फा वैक्टर हैगा उपर वाल नूं ते आर वैक्टर साडा हैगा बाहर वाल नूं, यानी कि इस तरीके दे नाल है। अल्फा वैक्टर उपर वाल नूं, आर वैक्टर बाहर वाल नूं, ठीक है, इधर तुहाडे वाल इदां अल्फा वैक्टर उपर वाल नूं, आर वैक्टर इदां बाहर वाल नूं। दिख रहा डायग्राम दे विच भी तुसीं अल्फा क्रॉस आर कीता ते बूठा इधर नूं गया। ओके, और ए डायरेक्शन तुहाडी किहदी डायरेक्शन है बेटा? ये डायरेक्शन वेलोसिटी दी डायरेक्शन आ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਪਾਥ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਲੱਗੂਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ at ਲਿਖੀ ਹੈ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਇਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਇਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ at ਵੈਕਟਰ। दो एक्सेलरेशन बड़े ध्यान नाल लायो। आ v वैक्टर मैं इत्थे रब करता, इनू दोबारा लिख देना। v वैक्टर तो है ही है। डायग्राम च कली कली चीज इंपॉर्टेंट, टेंजेंट दे अलोंग एक्सेलरेशन at वैक्टर मैं लगाती, ये टेंजेंट दे अलोंग आ, ठीक है, ये टेंजेंट दे अलोंग आ, आ वाली साडी सेंटर दे अलोंग आ। इन्हां दोनों दा वैक्टर सम करोगे जदों तुसीं, और दोनों आपस च एक दूजे नाल कितना एंगल बना रही हैं? आपस च एक दूजे दे नाल 100% 90 डिग्री एंगल बन रहा, सेंटर वाल नूं टेंजेंट आपस च एक दूजे दे नाल 90 डिग्री एंगल बन रहा। ओके, आ जाओ सैकंड एरो लगाओ। एक कहानी क्लीयर होगी तुहाडी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दी फुल डिटेल आ गई इहदे विच, इह च होर कुछ है नहीं, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन हुंदी आ जिहड़ी सेंटर वाल नूं लगदी आ, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स तैयार करदी है। सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू ma हुंदा, m into ac लिख दांगे तो mv² अपॉन r। और तुहानू फर्स्ट चैप्टर च जो डिमेंशन कराई सी तो सेंट्रीपिटल फोर्स काफी यूज करवाया सी, mv² अपॉन r, याद होगा तुहाडे। आ जाओ, इस तो बाद मैं दूजी एक्सेलरेशन लिखन लग्या, मेरे हजे भी एक ही गल याद है, ठीक है। इत्थे मैं रब करता, वो की चीज सी, एरो ला के लिखांगे at वैक्टर, ये लिखा मैं कितना सीगा, मेरे तो याद भुल गया, अल्फा क्रॉस आर, क्यों भाई? आही सी? हाँ जी सर। at vector is equal to alpha cross r is called as, इन्हू की बोलते हैं? टेंजेंशियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द सेंटर दी बजाय की लिख दांगे? टेंजेंट। इट ऑलवेज एक्ट along the center, sorry, along the tangent of the circular path, tangent of the circular path, circular path दी tangent दे along लगदी है हमेशा। और नाल साडा डायग्राम है जिहड़ा वो बहुत वधिया तरीके नाल एक्सप्लेन कर रहा। सारे बच्चों ने डायग्राम वधिया तरीके नाल बनाया कि नहीं बनाया? बोलो भाई। यस सर, बनाया। चलो बहुत अच्छे। ये साडा सर्कुलर पाथ दे टेंजेंट दे अलोंग ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आ गई। हुण जिद्दां मैं इहनूं सॉल्व कीता सी सिंपली, उद्दां मैं इहनूं भी सिंपली सॉल्व करा तां मेरे कोल एक रिलेशन होर आ जांदा, ठीक है। ये लिख लो इन सर्कुलर पाथ, क्योंकि सर्कुलर पाथ हो रहा साडे कोले आर वैक्टर बाहर वाल नूं आ, अल्फा वैक्टर साडा 100% उपर वाल नूं आ, एंगल साडा इत्थे भी 90 डिग्री बन रहा। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन च अल्फा उपर वाल नूं एक्सियल वैक्टर है साडा। तो सर्कुलर पाथ दे विच जे मैं सिंपल मैग्नीट्यूड लिखना होवे ते at इज इक्वल टू आऊगा अल्फा r sin 90 डिग्री। sin 90 डिग्री 1 हुंदा,
ਤਾਂ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ a is equal to r alpha। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ a is equal to r alpha ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ। ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਅਲੋਂਗ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਕਰ ਦੋ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ a is equal to r alpha, b is equal to r omega ਵਰਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੈਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੈਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਬੇਟੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਯੈਸ ਸਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ, ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੇਸ ਆ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਪੀਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਰੀ ਕਰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਆ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ? ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨੈਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, AC ਐਂਡ AT। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੈਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨੈਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂ? ਲਿਖਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ r alpha, ਓਕੇ? ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਪੀਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਨੈਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗੀ। ਸੌਰੀ, ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪੀਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਓਕੇ? ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਪੀਡ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਵੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਆ? ਐਰੋ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਸਟਾਰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਲਿਖਿਓ, the net acceleration of the particle in circular path। ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ A ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, AC ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ AT ਵੈਕਟਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ A, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? A ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਉਹੀ ਹੈ AC ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ AT ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ AC ਤੇ AT ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕੌਣ ਕੌਣ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ AC ਕੌਣ ਆ ਤੇ AT ਕੌਣ ਆ, ਓਕੇ? ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ A ਮਿਲਿਆ ਅੰਡਰ ਰੂਟ, ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ XI ਕੈਪ ਪਲੱਸ YJ ਕੈਪ ਹੁੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਸਮ ਆਏ, ਠੀਕ ਆ? AC ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ AT ਸਕੁਅਰ, ਔਰ AC AT ਆਪਸ ਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 AC AT cos 90 ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ AC ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ AT ਸਕੁਅਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਜਿਹੜੇ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। AC ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ AT ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਰੂਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਨੈਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ।
अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन। बेटे जी गल समझ आ गई कि नहीं है? इत्थे AC कितना, इत्थे मैं दस देना, इत्थे AC कितना, हेयर मैं माड़ा जिहा लिख देना, AC इज इक्वल टू आ V स्क्वायर अपॉन R या ओमेगा स्क्वायर R, V स्क्वायर अपॉन R या ओमेगा स्क्वायर R ਆਪਾਂ ਪੜਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ AT ਕਿੰਨਾ ਐਂਡ AT ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀ R ਅਲਫਾ, ਇਹ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਨੈਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਮਾ 100% ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। सर रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दियो जी मैंने। दोबारा बोलो सर रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दियो। लो जी आ जाओ। टॉपिक है नवा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे को नवा टॉपिक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की हुंदा ध्यान नाल सुन लो। सेंट्रीपिटल फोर्स ਉਹ फोर्स ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਉਂਡ ਰੱਖਦਾ, ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਲਿਖ ਦਿਓ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਰਸ, it is a force which is required, it is a force which is required या जरूरी है to move a body, which is required to move a body along circular path, circular path ਦੇ along move ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। it is a force which is required to move a body along a circular path। ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖੋ, it always act towards the center of circular path। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਸਰਕਲ ਆ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਆ, 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਏ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ v ਵੈਕਟਰ ਆ, ਆ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੇਡੀਅਸ ਬਣਾਤੀ r, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਬਣਾਤੀ r, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ, m ਮਾਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ, m ਮਾਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੱਖਿਆ FC। ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ ਵਾਲੀ, ਓਕੇ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸਭ ਦਾ, ਲਿਖਿਓ। as we know the centripetal acceleration, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਸਟ। as we know the centripetal acceleration AC is equal to v square upon r is equal to omega square r। क्यों भाई आ दो फार्मूले कराए सी ਤੁਹਾਨੂੰ, v square upon r omega square r, एक होर करवाया सी omega into v। ओमेगा इत्थे एंगुलर स्पीड है, ओमेगा की है दी, ओमेगा है दी एंगुलर स्पीड है, ओमेगा एंगुलर स्पीड। समझ आ रहा है सारे नूं?
ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਆਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰਾ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਨਾਓ ਦ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ, ਮੈਂ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। FC is equal to MA, A ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ AC। F is equal to MA ਯਾਦ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਫੋਰਸ is equal to mass into acceleration। ਤਾਂ FC is equal to ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਆ ਗਿਆ M into V square by R is equal to M into omega square R। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਉਹ ਚ ਮੈਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲੇ 3-4 ਵਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਆਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਆ ਬੇਟਾ। ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਾਉਂਗੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਹਾਂ ਬਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ 100% ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਓ। ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਸਟੋਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰੂ? ਰੱਸੀ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਟੈਂਸ਼ਨ ਪੜਾਤੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਬਈ, ਟੈਂਸ਼ਨ ਪੜਾਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜਾਈ ਹਜੇ? ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਲਝਿਆ ਬੜਾ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਆ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਲ 'ਚ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਰੱਸੀ। ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ। ਰੱਸੀ। ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਸੀ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ। Yes, sir. ਰੱਸੀ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਟੋਨ ਆ, ਉਹ ਸਟੋਨ ਏਦਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਟੋਨ ਆ, ਸਟੋਨ ਏਦਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਰੱਸੀ 'ਚ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ? ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ? ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਖ ਲਓ, ਲਿਖ ਲਿਓ। ਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਸਟ੍ਰਿੰਗ, ਲਿਖ ਦਿਓ। ਟੈਂਸ਼ਨ of the string acts as centripetal force when a stone tied to string, when a stone tied to the string, ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਆ, when a stone tied to the string moves along circle, moves along circle, ਜਾਂ we move that particular stone along circle, ਅਸੀਂ move ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਰਥ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਘੁੰਮਦਾ ਤਾਂ ਅਰਥ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਥਸ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਬਿਹੇਵਸ ਲਾਈਕ ਅ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਵੈਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਿਵੋਲਵ ਅਰਾਊਂਡ ਅਰਥ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੁੰਮਦੇ, ਯਾਦ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਕੂਲਮ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆ। ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫੋਰਸ ਆ ਨਾ, ਪਲੱਸ ਆ ਤੇ ਆ ਮਾਈਨਸ ਆ, ਇਹ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ।
ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਲ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਟਰਨ ਕਰਾਉਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰਾਵਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ? ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦ ਸਰਕਲ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ। ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆ, ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ। ਲਿਖੋ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ। ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਤੇ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖਵਾ ਦੇਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਆ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਓ। ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ FC ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ FCF ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ, ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਾ ਮੂਵ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਰਕਲ ਤੇ ਹੀ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਫੋਰਸ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਾਥ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਲਿਖਿਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਰਸ। ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੋਰਸ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਰਸ which produces radially outward, ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ along ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, which produces radially outwards। ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਲੱਗਿਆ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਸ ਰੇਡੀਅਲੀ ਆਊਟਵਰਡਸ, radially outwards to the circular path। circular path ਤੇ radially outward ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ, to the circular path of the particle। ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ, ਐਰੋ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਫੋਰਸ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਲਾਉਣਾ, ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਫੋਰਸ and always equal to, and its magnitude direction opposite ਆ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ। its magnitude is always equal to the centripetal force। ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐ ਕਰਿਓ, FCF ਲਿਖ ਦੋ, FCF is equal to FC, FCF is equal to FC। ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹੀ ਆ mv²/r m⍵²r। ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬੇਟਾ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਲਦੀ ਨੋਟ ਕਰੋ। Yes, sir. ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ
ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੋਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਏ ਕਦੇ? ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਚੱਕਰੀ ਜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂ ਬਈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਲ ਹੁੰਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਦਈਦੇ, ਉਹ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਦਈਦੀ, ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਦਈਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਪੀਡ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲ ਹੀ ਹੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗ ਮੈਥਡ, ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗ ਮੈਥਡ ਬੋਲਦੇ। ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ। ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਮੱਖਣ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਦਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਈਦੀ? ਕਿਉਂ ਬਈ? ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੱਖਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮਧਾਣੀ ਉਹ 'ਚ ਪਾਈਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਧਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਏਦਾਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਲਿਜਾ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਖਣ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲੱਸੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਖਣ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੱਖਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਲਿਕਵਿਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਇਸ ਲਿਕਵਿਡ ਚੋਂ ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਅਲੱਗ ਕਰੋ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਜਾਓਗੇ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗ ਮਸ਼ੀਨ। ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਇੱਥੇ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਹੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਦਿਓ ਟਿਊਬ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁਮਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਬਣਨੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਿਕਵਿਡ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਮੱਖਣ ਬਣਦਾ, ਬਟਰ ਫਰਮ ਕਰਡ। ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਕਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਚੋਂ ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਅਲੱਗ ਕਰਨੇ ਜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ, ਜੇ ਹੈ ਬਣਦੇ ਉਹ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗ ਦੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗ ਦਾ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਬੋਲਤੇ ਆ, 2 ਜਾਂ 3 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖਣੇ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਕਾਰ, ਬੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਸਾਈਕਲਿਸਟ, ਠੀਕ ਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਫ ਰੋਡ, ਓਕੇ, ਜਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ 2-3 ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਸਾਰੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ।